أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ
إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا
ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Terjemah surah Al-Furqan ayat 45. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikan bayang-bayang itu tetap, kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. 46. Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami. Bayang-bayang itu kami hapuskan dengan perlahan-lahan sesuai dengan terbenamnya matahari sedikit demi sedikit. 47. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. 48. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. 49. Agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati atau tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. 50. Dan sungguh kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran, tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. 51. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri. 52. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. 54. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musyawarah. Musyawarah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari hubungan pernikahan, seperti menantu, ipar, mertua, dan sebagainya. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. 55. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Hadis seputar ayat 48. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami berwudu dengan air yang berasal dari sumur yang dibuang dalamnya benda-benda busuk dan daging anjing? Beliau bersabda, sungguhnya air sumur itu suci, tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Ayat 51. 1. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus kepada bangsa berkulit merah dan hitam. Hadis riwayat Ahmad. 2. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Nabi-nabi lainnya diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 53 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air laut dan dikatakan kepadanya, "Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Beliau menjawab, "Laut itu suci airnya, halal bangkainya." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Terjemah ayat 56. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. 57. Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. 58. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. 59. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dialah yang maha pengasih, maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui atau Muhammad. 60. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada yang maha pengasih, mereka menjawab, siapakah yang maha pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran. 61. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. 62. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang yang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Hadis seputar ayat 61. Dari Abu Musa radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat para pelaku keburukan di siang hari. Dia pun merentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat para pelaku keburukan di malam hari. Yang demikian akan terus berlangsung sampai matahari terbit dari barat, hari kiamat terjadi. Hadis riwayat Muslim dan Nasai. Ayat 63. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba yang memberikan nafkah atau infak melainkan kemuliaan. Siapa yang bersikap rendah hati karena Allah, niscaya Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Ayat 66. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan neraka jahanam, ia dibawa pada hari kiamat oleh 70.000 tali kendali. Setiap tali kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Terjemah ayat 68. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. 69. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. 70. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 71. Dan siapa yang bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. 72. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. 73. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. 74. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. 75. Mereka itu akan diberi balasan dengan setempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. 76. Mereka kekal di dalamnya
surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. 77. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu, tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya, karena itu kelak azab pasti menimpamu. Asbabun Nuzul ayat 68 sampai 69. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, kedua ayat ini diturunkan berkenaan denganku yang suatu saat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dosa yang paling besar. Beliau menjawab, menyekutukan Allah padahal dialah yang menciptakanmu. Aku bertanya hal yang sama lagi. Rasul SAW menjawab, membunuh anakmu karena kamu takut miskin. Aku bertanya lagi, beliau pun menjawab, berzina dengan tetanggamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 70. Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum musyrikin Makkah yang saat Quran surah 25 ayat 68 diturunkan berkata, kami telah membunuh orang tanpa alasan yang benar, menyekutukan Allah dan berzina. Hadis riwayat Bukhari. Ayatnya adalah sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, yang orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Mungkin kami salah baca, maksudnya adalah ayat 68 sampai 69. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. 69, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Ayat 70, kecuali orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadis seputar ayat 74. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, jika anak Adam meninggal dunia, terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.